वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखने वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करती हाँ। तो दर्शकों, जिदा कि आप जानते हैं कि 3 तरीक नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते एक पंथक इकट्ठ सद्दिया गया सी, जिहदे विच अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होना दे वल्लों एक पत्र भी जारी किया गया सी ते सारियां ही सिख जथेबंदियां नूं उत्थे इकट्ठा होने का जिहड़ा सद्दा दिता गया सी। उत्थे बहुत सारे जिहड़े इतिहासिक फैसले आपस दे विच विचार वटांदरे हुए आपस दे विच सलाह मशवरा भी किया गया कुछ पंथक विषयां नूं लैके। तां उत्थे ही तुहाडे नाल जिहड़ी जानकारी सांझी करदे हां कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार 5 ही तख्तां के जथेदार जिहड़े उत्थे मौजूद सन, उन्हां दी अगवाई दे विच कुछ फैसले लए गए, कुछ हुक्म जारी किए गए। तो हो सकता है जिवें मैं कैप्शन दे विच भी लिखिया कि जिहड़े हुक्म जारी किए गए ने, जिहड़ियां हदायतां दित्तियां गईयां ने, वो इतिहासिक हुक्म हो सकते हैं, वो इतिहासिक तब्दीलियां जिहड़ियां हो सकदियां ने। सब तो पहला गल की जाए, ये जिहड़ा पंथक इकट्ठ है विशेष तौर ते दे रूप दे विच विशेष रूप दे विच सद्दिया गया सी कि जिवें आपां एक बाणी चैनल दे राही एक तुहाडे नाल पहलां भी सूचना सांझी कीती सी। एक व्यक्ति जिहड़ा विदेश दे विच रहिंदा है थमिंदर सिंह, उसदे वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज जिहड़ी बाणी है उहदे नाल छेड़छाड़ कीती गई, लगा मात्रावां दे नाल छेड़छाड़ कीती गई। फिर उहनूं अपनी एक ऐप बना के उहदे उपर अपलोड किया गया ते ओदे करके जिहड़ी सारे ही पंथ नूं चिंता सी, सारे ही जिहड़े साडे जिहड़े पंथ दर्दी ने वो इस चिंता दे विच सन कि गुरबाणी दे नाल छेड़छाड़ जिहड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ते उसे ही थमिंदर सिंह दे लई अकाल तख्त साहिब तो भी जिहड़ा हुक्म जारी किया गया। इस समय थमिंदर सिंह नूं जिहड़ा तनखाहिया करार जिहड़ा दे दिता गया। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਿਹੜਾ करार दिता गया। 5 ही तख्तां दे जिहड़े जथेदार उत्थे उस समय मौजूद सन, उन्हां दी मौजूदगी दे विच बहुत सारियां पंथक शख्सियतां भी सन, बहुत सारियां जथेबंदियां भी सन। ते हुण जिहड़ी अगली गल जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होना ने जिहड़ी अगला हुक्म जारी किया, अगली सलाह भी उहनूं कह सकदे आ जिहड़ी दित्ती गई है, उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार के वल्लों आख्या गया, उन्होंने कहा है कि सानू बहुत सारिया जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने उन्होंने बहुत सारे वारी यह पत्र लिख के भी सानू कहा है, सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जिहड़ा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे जिहड़ा कीर्तन है वह तांती जिहड़े साजां दे उपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिहड़े साडे पुरातन साज ने वह हारमोनीयम नहीं है, साडे साजां दा हिस्सा हारमोनीयम नहीं है, साडे तांती जिहड़े साज ने रागां दे आधारित जिहड़ी बाणी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे पढ़ी जानी चाहिए है। बहुत वधिया फैसला। उन्होंने नाल ये भी कहा कि चलो इस बदलाव दे लई अकाल तख्त के हुक्म अनुसार उन्होंने दोषी मन्निया गया। जी वीर जी जौहल तरलोक सिंह जी, वीर जी तुसीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि थमिंदर सिंह नूं जिहड़ा दोषी करार दिता गया, क्योंकि सानू ते ये असी बिल्कुल भी जो बाणी पढ़नी शुरू करते हैं सब तो पहला कहा जाता है कि संथ्या लैनी चाहिए है, तां जो लगा मात्रा बिल्कुल भी किसी असी उन्हां दे नाल छेड़छाड़ ना कर सकीए। तां अपने वल्लों ही बाणी दे विच उसनूं लिखती रूप दे विच उहदी लगा मात्रा दे नाल छेड़छाड़ करके फिर उहनूं एक ऐप दे उत्ते अपलोड कर देना, ये आने वाली साडी जनरेशन दे लई शायद कंडे बीजे जा रहे हैं। ते नाल ही तुहानूं दस दिए कि जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे इस हुक्म की, इस सलाह की, इस हदायत की आपां सराहना करते हैं, क्योंकि अक्सर ही वेख्या जाता है कि जिहड़े अजकल साडे जिहड़े तांती साज ने, जिहड़े साडे पुरातन साज ने, रागां दे आधार ते जिहड़ी बाणी पढ़ी जाती सी ओह हुण इस समय उहदे वल खासा ध्यान नहीं दिता जा रहा। साडे जिहड़ा हारमोनीयम है वह साडे रागां दा, साडे जिहड़े साजां दा पार्ट नहीं सीगा, ते हुण तांती साज ने जिहड़े SGPC नूं अकाल तख्त साहिब दे वल्लों ये हुक्म जारी किया गया, इस सलाह दी गई है कि तुसी भावें कि समा लगे थोड़ा तां सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे जिहड़ा रागां दे आधार ते जिहड़ी बाणी पढ़ी जानी चाहिए है, और नाल ही जिहड़ा तांती साजा दा जिहड़ा प्रयोग जिहड़ा किया जाना चाहिए। तो दूसरा अकाल तख्त साहिब के जथेदार वालों एक भी आदेश जारी किया गया है कि आप अक्सर ही वेखते हाँ कि अपनी शरदा के अनुसार बहुत सारे जिहड़े लोग ने
ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, SGPC ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਰੀਆਂ, ਅੱਧਕ, ਦਲੌਂਕੜ, ਔਂਕੜ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 21 ਐਪਸ ਨੇ। 21 ਐਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਐਪਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 21 ਐਪਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 21 ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਐਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਚਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੁੱਚਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਧੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਰ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਨੀਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ, ਜੇਕਰ 21 ਐਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਭੋਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਫੜਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਫੜਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।